Hello students, welcome back to my next class. In this class we can discuss about what are the effects of grievances. What are the effects of grievances? Grievances may affect the production, the employees and also managers. On production, the grievances may leads to low quality of production, low productivity, increase in wastage, increase in cost of production, etc. On production, there may be a lot of problems with regard to grievances. Grievances demotivate the employee. It leads to low quality production, low productivity, increase in wastage, increase in cost of production. അപ്പോൾ ഗ്രീവൻസസ് വരുമ്പോൾ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വരുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രൊഡക്ഷനിലുള്ള എഫിഷ്യൻസി ക്വാളിറ്റി എല്ലാം തന്നെ കുറയാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയുന്നു, ക്വാണ്ടിറ്റി കുറയുന്നു, ക്വാളിറ്റി കുറയുന്നു, വേസ്റ്റേജ് കൂടുന്നു. ദേ കനോട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ ദെയർ വർക്ക്. They are discontented. So their efficiency will reduce. That will reduce the quality of production, lower productivity, and also it leads to cost of production increased. Then the next effect of grievances on employees. Employees suffer from various problems with regard to grievances. That is, a grievanced employee may show absenteeism, reduction in level of commitment, increase in accident, reduced level of employee morale. These are the outcome of grievances on the employees. Employees may show absenteeism. Absenteeism means willfully disobey the rules and regulations of the organization. They may take leave without any necessary. Okay, these are absenteeism. Reduction in level of commitment and loyalty may reduce due to the dissatisfaction or grievances. The accidents may increase with the effect from the carelessness. Reduced level of employee morale. These are the outcome of grievances on the employees. Employeesile ഇങ്ങനത്തെ ഒരു grievances വരുമ്പോൾ അവരുടെ absenteeism കൂടും. Absenteeism എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ failed to present to the workplace. അല്ലെ, അവരുടെ വർക്ക് പ്ലേസിൽ അവർ വരാനായിട്ട് മടിക്കും. അവർക്ക് ഉള്ളിൽ പ്രോബ്ലംസ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് വരാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു താല്പര്യം കുറയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്, ലോയൽറ്റി ഒക്കെ കുറയാണ്. അവരുടെ ശ്രദ്ധ കുറവ് മൂലം ആക്സിഡൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാം. ഇതൊക്കെയാണ് എംപ്ലോയിക്ക് വരുന്ന ചില ഇഫക്ട്സുകൾ. Then on managers, the strained superior subordinate relation. അവർക്കിടയിലുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്ട്രെയിൻഫുൾ ആണ്. ഇങ്ങനെ ഗ്രീവൻസസ് വരുമ്പോൾ രണ്ടുപേർക്കും ഇടയിൽ അവരുടെ മൈൻഡിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളാണ്. സോ സ്ട്രെയിൻഡ് സുപ്പീരിയർ ആൻഡ് സബോർഡിനേറ്റ് റിലേഷൻസ്, നീഡ് ഫോർ ഇൻക്രീസ്ഡ് സൂപ്പർവിഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ. നീഡ് ഫോർ ഇൻക്രീസ്ഡ് സൂപ്പർവിഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആളുകൾ, എംപ്ലോയീസ് ഒന്നും നല്ല രീതിയിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യില്ല. കൂടുതൽ സൂപ്പർവിഷനും കൺട്രോളും ഒക്കെ അവരിൽ മേൽ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും. Then principles of a good grievance handling procedure. We have already discussed the topic grievance handling procedure. What are the principles to be followed for good grievance handling procedure? The employee must be heard patiently by the employer. If an employee approaches with a grievance, the employer must be heard, the employee പേഷ്യൻ്റലി. ഇപ്പോൾ ഒരു എംപ്ലോയി ഒരു ഗ്രീവൻസുമായിട്ട് എംപ്ലോയറുടെ മുമ്പിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ പറയുന്നത് വളരെ ക്ഷമയോടുകൂടി കേൾക്കണം. ഡോണ്ട് ഡിസഗ്രി വിത്ത് ദ ഒപ്പീനിയൻ ഓഫ് ദ എംപ്ലോയി. എംപ്ലോയി പറഞ്ഞ് ആ കംപ്ലൈന്റ് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അയാളുമായിട്ട് ഡിസഗ്രി ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അയാളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ഒരു സൂപ്പർവൈസർ, ഒരു എംപ്ലോയർ. Then the next duty of the employer is to collect all information important to the grievances. ഗ്രീവൻസസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഇൻഫോർമേഷനും കളക്ട് ചെയ്യണം. ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഈ എംപ്ലോയി പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നതിന് ശേഷം എല്ലാ ഇൻഫോർമേഷനും, അത് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു, എപ്പോൾ സംഭവിച്ചു, എവിടെ സംഭവിച്ചു, അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യണം. ഡോണ്ട് ആർഗ്യൂ വിത്ത് ദ എംപ്ലോയി. എംപ്ലോയിയുടെ അടുത്ത് ആർഗ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. ഇഫ് ദ സൂപ്പർവൈസർ റൈസസ് ഒബ്ജക്ഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഗ്രീവൻസസ്. ഇപ്പോൾ സൂപ്പർവൈസർ ഉണ്ട് അവിടെ, സൂപ്പർവൈസർ പറയുകയാണത് അയാളുടെ മിസ്റ്റേക്സ് അല്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ കൂടി എംപ്ലോയിനെ ആർഗ്യൂ ചെയ്യാൻ ആ സമയത്ത് പാടില്ല. മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദ സൂപ്പർവൈസർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ പ്രോബ്ലം ഇൻ ദ റൈറ്റ് സെൻസ്. നല്ല റൈറ്റ് സെൻസിലാണ് സൂപ്പർവൈസർ അത് മനസ്സിലായിരിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കണം.
ദെൻ ട്രീറ്റ് ദ എംപ്ലോയി വിത്ത് റെസ്പെക്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രീവൻസുമായിട്ട് എംപ്ലോയി വരുമ്പോൾ അയാളെ വളരെ റെസ്പെക്റ്റോട് കൂടി തന്നെ വേണം അയാളുടെ വെൽക്കം ചെയ്യാനും അയാളുടെ ആ ഗ്രീവൻസസ് കേൾക്കാനും. മേക്ക് എ ഡിസിഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഓൾ ഫാക്ട്സ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു വി ഹാവ് ടു കളക്ട് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ദ ഗ്രീവൻസസ്. ഗ്രീവൻസസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഇൻഫോർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്തതിന്റെ ബേസിൽ വേണം ആ ഗ്രീവൻസസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാനായിട്ട്. എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഡിസിഷൻ ടു ദ എംപ്ലോയി കൺസേൺഡ്. ഡിസിഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ആ ഗ്രീവൻസുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിസിഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ആഫ്റ്റർ ടേക്കിംഗ് ദ ഡിസിഷൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എക്സ്പ്ലെയിൻ ടു ദ എംപ്ലോയി കൺസേൺഡ്. ആ എംപ്ലോയിയോട് അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം, എന്താണ് ഇവർ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിസിഷൻ. മെയിൻറ്റെയിൻ റെക്കോർഡ് ഓഫ് ഗ്രീവൻസസ്. ആ റെക്കോർഡിന്റെ ഗ്രീവൻസസിന്റെ റെക്കോർഡുകൾ എപ്പോഴും റിട്ടേൺ റെക്കോർഡുകൾ നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷനിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഓൾ.